प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की समय तो पहला रिहाई का दिल्ली सरकार ने किया विरोध। श्रोमणी कमेटी के नवे प्रधान की होगी चोण 8 नवंबर को होगा SGPC के जनरल हाउस का इजलास। खाड़कू संघर्ष के चश्मदीद डॉक्टर भगवान सिंह जी की पुस्तक खालसा रीत और विपरण की रीत की गई रिलीज़। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की समय तो पहला रिहाई का अदालत में विरोध किया है। 1993 के दिल्ली बंब धमाकों के मामले में सज़ा काट रहे प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की समय तो पहला रिहाई की मंग वाली पटीशन से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरकार ने कहा कि भुल्लर को दिल्ली की अदालत ने सज़ा सुनाई सी, इसलिए पटीशन पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई योगी नहीं है। दिल्ली सरकार का पक्ष सुनने तो बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर तय की है। भुल्लर की पटीशन में कहा गया है कि प्रोफैसर भुल्लर इस समय अमृतसर की जेल में हैं ते 23 साल 11 महीने 21 दिन जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उन्होंने समय तो पहला रिहाई का लाभ मिलना चाहिए है, क्योंकि दिल्ली जेल नियमां 2018 मुताबक असल सज़ा 14 साल ते कुल कैद 20 साल होनी चाहिए है। भुल्लर की फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2014 को उम्र कैद में बदल दी सी। प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई के मामले में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट तो बहस लिए समा मंग लिया है। एक केस बुधवार को सुनवाई हित आया सी ते भुल्लर के वकील VK जिंदल ने इस तथ्य ते कुछ फैसले पेश किए जिस नाल साबित हुंदा होवे कि यह पटीशन इत्थे सुनवाई योग है। दूजे पासे दिल्ली सरकार के वकील ने भी कुछ जजमेंटां के हवाले दिते कि यह पटीशन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में नहीं सुनी जा सकती ते आखिर बहस लिए समा मंग लिया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अज अंतरिम कमेटी की बैठक हुई। इस मौके श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी और समूह मैंबर मौजूद सन। इस दौरान ऐलान किया गया कि श्रोमणी कमेटी प्रधान और होर अहुदेदारां ते कार्यकारिणी मैंबरां की चोण लई श्रोमणी कमेटी का सालाना जनरल चोण इजलास इस बार 8 नवंबर को होगा। अंतरिम कमेटी की इकत्तरता दौरान श्रोमणी कमेटी वालों SYL के मुद्दे ते अपना पक्ष रखा गया। प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने SYL मुद्दे ते अदालत में पक्ष स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिखां दे हितां लई अते पंजाब नाल जो धक्का हुंदा है उस विरुद्ध समय-समय सिर अपनी आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा कि पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है जिस विच किसान पानी संकट दे नाल जूझ रहे हैं। नहरी पानी उपलब्ध ना होने कारण ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ किसान ट्यूबवैलों राही धरती ਹੇਠਲਾ पानी खेतों ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। इस करके पंजाब का ਵੱਡਾ खेतर डार्क जोन होण कंढੇ है। उन्होंने कहा कि पानी संबंधी रिपेरियन कानून की उलंघना करके पंजाब के हिस्से का बहुता पानी हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को दिता जा रहा है। इस बदले पंजाब को कोई भी भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से श्रोमणी कमेटी पंजाब के हक में डट के खड़ेगी। इस तो इलावा केंद्र को भी इस मुद्दे की गंभीरता तो जाणू करवाया जाएगा। इस मौके उन्होंने दस्सिया कि एशियाई खेडों विचों गोल्ड मैडल प्राप्त करने वाले पंजाब के खिडारियों को 50,000 रुपए और हाकी खिडारी जरमनजीत सिंह को 2 लाख रुपए का इनाम देने का भी फैसला किया गया है। इस साल की ये आखिरी एग्जैक्टिव की मीटिंग सी। सब तो पहला मैं थानू ये गल दसनी चाहना कि आउंदी जिहड़ी एग्जैक्टिव की अहुदेदारां की चोण वो 8 नवंबर को होगी। जनरल हाउस जिहड़ा आ वो 8 नवंबर का काल किया गया। सो सारे अहुदेदार ते सारे 11 एग्जैक्टिव के मैंबर वो जनरल हाउस उस दिन चुने जाएंगे। दूसरा जिहड़ा सब तो बड़ा मुद्दा मैं समझदा पंजाब दे विच वो अज मुद्दा हैगा SYL का। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने थानू मैं इहदी मते की कापी भी दे दूँगा। ये असीं इन डिटेल सारा डिस्कस किया। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा ही सिखां दे हितां लई ते खास करके पंजाब ते जिहदे भी कोई धक्का हुंदा समय समय सिर अपनी आवाज़ बुलंद करदी है। सुप्रीम कोर्ट वालों 4 अक्तूबर 2023 को केंद्र ते पंजाब सरकार नूं SYL के मामले में सर्वेखण संबंधी हदायतां मगरों पंजाब सरकार का फर्ज बनता है कि वह सूबे के हकों हितां की तर्जमानी करे तो साफ तौर पर नहर के विरोध में अपना पक्ष दर्ज करवाए। सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में हुई कार्रवाई में पंजाब की मौजूदा सरकार की भूमिका बहुत सारे सवालों के घेरे में है, क्योंकि उन्होंने मानयोग अदालत में पंजाब के हक में अपना पक्ष स्पष्ट नहीं रखा। पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है जिथों के किसान लगातार पानी के संकट नाल जूझ रहे हैं। किसानी नहरी पानी की उपलब्धता ना होने करके
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇਗੀ। SYL ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਾਕੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਆ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਉਸ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਿਆ। ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਖਾਲਸਾ ਰੀਤ ਅਤੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਭਾਗ 1, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 9 ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਜੋ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 35 ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀੜ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਟੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰੀਤ ਅਤੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ, ਜੁੱਧਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਮਾਈਕ ਬਰਗੇਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਈਕ ਬਰਗੇਸ 5 ਆਈਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਰਗੇਸ ਮਾਈਕ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ CEPA 2035 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ GDP ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। What's your assessment of Canada's claim of credible allegations potentially linking the Indian government to the killing of a Canadian Sikh leader in Canada? Well, I'd have no reason to dispute what the Canadian government has said in this matter. How serious is that allegation, the suggestion that the Indian government could be involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil? Well, there's no doubt any allegation of any country being accused of carrying out an execution of a citizen in a country. It's a serious allegation and something that we don't do and something that nations should not do. One of the leaders of the Khalistan movement was quoted as saying Australia could be the next target for Indian agents. Could that be the case? Our job is to look for espionage and foreign interference. And when we find it, we're able to deal with it effectively. Whether or not it will happen here, I wouldn't publicly speculate. I don't think that's appropriate. I can assure you that when we find governments interfering in our country or planning to interfere in our country, we will deal with them effectively. There are multiple countries that have actually tried to interfere in Australian society. Last year, the Minister talked about what the Iranians were caught doing, and my agency dealt with them effectively and quickly once we discovered that plot. That's an example of when we see a problem, we'll deal with it. Do you think Sikh activists in Australia have anything to fear from the Indian government? That's a question you should ask them. What I can say is obviously in our multicultural society, which is one of our nation's great strengths, you see those community tensions play out that have obviously come from their culture and background. For us, that plays out in society. You see protests, counter-protests, and sometimes there's communal violence or spontaneous violence. That's not a nation state seeking to interfere and covertly or deceptively harm and intimidate people. Of course, if we see that, we will act. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਪਟਨਾ ਸਥਿਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਖਤ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1666 ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਢਾਏ ਗਏ ਪੁਲਸੀਆ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਖੂਬ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ SHO ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੂਮਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 12 ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖਬਰ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣਾ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਯਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਿੰਚਲ ਲਹਾਮੋ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2200 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2000 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ 16 ਜਨਵਰੀ 2006 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 16, 2014 ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 12.24 MAF ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 13.30 MAF ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ। ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਓ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਨਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 0.88 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 13.30% ਜਿਹੜਾ MAF ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਹੈ, ਵੀ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ MAF। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ 13.3, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 12.24, 12.24। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। 60% ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ 60% ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 40% ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆ। ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏ ਹੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਉਸੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਐਸਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਾਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 14 MAF ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 12% ਦੀ 24 MAF ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਠੱਠੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰਪਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜੁੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਬਲਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਆਏ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਤੋਹਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤੋਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਸ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਕੇਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ।